السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ حاضرین کرام، خواتین ملت، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس درس کا عنوان اور موضوع ہے والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا۔ جب اسلامی سماج کے اندر دینی تعلیم اور تربیت کی کمی ہوگی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے یہاں دینی تعلیم کا پاس و لحاظ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، اسلامی غیرت اور جذبہ کمزور پڑ جائے گا، اور جب آخرت کو بھلا کر مسلمان مرد اور عورت دنیا کی دولت پر، دنیا کے ساز و سامان پر اپنی لالچی نگاہیں رکھنا شروع کر دیں گے، تو خاندانی سماج، خاندانی وقار اور خاندانی عزت و آبرو پامال ہو جائے گی، اور وہاں رحمت و محبت کے علاوہ ہمدردی، غمگساری کی جگہ پر حیوانیت، درندگی، پھوہڑپن، جہالت، نادانی، ناسمجھی جگہ لے لے گی۔ آج کا یہ درس ایک سوال کے جواب میں ہے۔ بہت سارے نوجوان اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ میری بیوی سے میری امی کی یا میرے ابو کی بیٹھتی نہیں ہے، اور ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زبان حال سے یا زبان قال سے، یعنی صراحت کے ساتھ زبان سے یا اشارے اور کنایے میں زبان حال سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ جیسے ہی ساس اور بہو کے اندر کوئی متبھید ہوتا ہے، ناچاکی ہوتی ہے یا بدگمانیاں جنم لینے لگتی ہیں، تو اس طرح کے ناگہانی آفتیں گھروں کے اندر اپنا بسیرا بنا لیتی ہیں، اور یا تو ساس کی اور یا تو بہو کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور ساس اور بہو کو کون کہے، بہو اور سسر کو کون کہے؟ اب تو جاہلانہ سماج کے اندر، دنیا دارانہ ماحول کے اندر جیٹھوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، دیوروں کی حکومت ہوتی ہے، نندوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، جٹھانیوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، دیورانیوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، اور سماج جب حیوانیت زدہ ہو جاتا ہے تو پاس اور پڑوس کی دو رخی اختیار کرنے والی عورتوں کی بھی حکومت ہو جاتی ہے۔
اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ اپنے گھر میں ایک بہو لائی ہیں پسند کر کے، چاہے اس کی خوبصورتی آپ کو پسند آ گئی اور چاہے اس کی تعلیم و ترقی پسند آ گئی، یا چاہے اس کے گھر سے جو آنے والا جہیز تھا وہ پسند آ گیا، آپ نے ایک لڑکی کو، چاہے لڑکی کا باپ امیر ہو یا غریب ہو، آپ نے پسند کر کے ساس محترمہ، آپ نے پسند کر کے سسر محترم، آپ نے پسند کر کے اپنے پیارے راج دلارے لڑکے کے لیے ایک بہو لائی ہیں۔ اس میں صرف اکثر و بیشتر آپ دونوں لڑکے کے ماں باپ کی پسند ہے، لیکن چند دنوں کے بعد اگر ساس و سسر اور بہو میں کسی چیز پر اختلاف ہو جائے تو فوراً کچھ جاہل مزاج لوگ اپنے بیٹے سے زبانی طور پر کہتے ہیں، یا گھر کا ماحول ہی ایسا بنا دیتے ہیں جو ماحول چیخ چیخ کر، چنگھار چنگھار کر کہتا ہے کہ بیٹے تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اور جب ساس اور سسر ہی غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کسی کے گھر سے لائی ہوئی بہو کے بارے میں، تو پھر کیا گھر کا ماحول پوچھنا، اس لڑکے کی زندگی، جس کی بیوی ہے جو آپ کی بہو ہے، اس لڑکے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جیٹھ صاحب بھی تان تورتے ہیں اور باقاعدہ حکم اور آرڈر دیتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو کہ جا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور دیور صاحب بھی کھٹمل کی طرح اپنے بڑے بھائی کی بیوی کو اسی سے طلاق دینے کے لیے اس کے بدن سے چمٹ جاتے ہیں، اور غیر تربیت یافتہ نندیں، جٹھانیاں، دیورانیاں بالکل اس لڑکی کی زندگی تنگ کرنے پر تل جاتے ہیں تاکہ ان کا بھائی یا ان کا دیور یا ان کا جیٹھ دباؤ بنا کر طلاق دلا لے جائے۔ شاید کہ آپ ماحول اور سماج سے واقف اور آگاہ ہوں۔ تو کیا ایک لڑکا اپنے بڑے بھائی کے کہنے کی وجہ سے یا بڑی بھاؤجوں کے ابھارنے کی وجہ سے یا چھوٹے بھائی یا چھوٹی بھاوج کے کہنے کی وجہ سے یا اپنی سگی بہنوں کے دباؤ بنانے کی وجہ سے یا اپنے غیر دانستہ، غیر تربیت یافتہ ماں باپ کے آرڈر کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جبکہ اس کی بیوی فاحشہ نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، آوارہ ذہن اور آوارہ مزاج نہیں ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، نیک خاندان اور نیک گھرانے کی ہے، نیک اور سنجیدہ ماں باپ کی بیٹی ہے، نیک اور سنجیدہ نانا اور نانی کی نتنی ہے، نیک اور سنجیدہ دادا اور دادی کی پوتی ہے، خاندانی وقار بھی ہے، گاؤں اور سماج کے اندر ان کی عزت بھی ہے، لیکن ساس سے تھوڑی انبن ہو گئی، سسر سے تھوڑی انبن ہو گئی، جٹھانی اپنی تپتا جمانا چاہتے ہیں، جما نہیں پاتے اس لڑکی کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا لڑکا اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ مختصر جواب، لڑکے کے بیوی کے بارے میں جیٹھ کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس سے پردہ ہے۔ جٹھانی کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے،
देवर और देवरानी को कुछ बोलने का इख्तियार नहीं है और न ही बहू पर इन लोगों की नौकरी करना फर्ज और वाजिब है। चलो जेठों, देवरों, जेठानियों, देवरानियों का तो मसला शरीयत से बाहर ही है। ये बेकार में बड़े बाप की बेटी बनकर तपता जमा रही हैं, अपने अपने शौहरों को अपने अपने फेवर में करके बेकार में तपता जमा रही हैं। चूंकि हमारे हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में जॉइंट फैमिली है, जो कहीं ना कहीं शरई हैसियत से, इस्लामी हैसियत से नहीं होना चाहिए। ना उसमें पर्दा हो पाता है, ना शरीयत की पासदारी हो पाती है, और ना ही लड़का अपने बीवी की खिदमत कर पाता है, और ना ही लड़का अपनी बीवी से जिस तरह चाहिए खिदमत ले सकता है, वगैरह वगैरह। मौजू बड़ा लंबा है। कभी कभार सास और ससुर भी जो लड़के के माँ और बाप हैं, ये भी अपने बच्चों को उभारती हैं, वरगलाती हैं, बहलाती हैं, फुसलाती हैं कि बेटा तुम तलाक दे दो। चाहे जबान से कहती है, घर का माहौल ही ऐसा बना देती हैं कि बेचारा लड़का हैरान और परेशान है। ऐसी माँ के दिल में लड़के की कोई कदर नहीं है जो अपने लड़के को अपनी बहू के तलाक देने पर उभारे, अगर वो फाहिशा, बदकार और जनाकार नहीं है। अपने लड़की की वो कदर, अपने लड़के की वो कदरदान नहीं है। और जो माँ और जो बाप अपने लड़के की कदर नहीं करेंगे, वो अपने बहू की कदर कैसे करेंगे? कदर वाला ही कदर को पहचानता है, बेकदर सबको नाकदरा समझता है। मेरे भाइयों और साथियों, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है कि माँ बाप की इताअत, उनके साथ हुस्ने सुलूक और उनकी खिदमत और उनके साथ अच्छा मुआमला और बर्ताव हर लड़के पर फर्ज और वाजिब है। और माँ बाप की अदम इताअत या माँ बाप की नाफरमानी, ये बहुत बड़ा जुर्म और बड़ा गुनाह है। वालिदैन की इताअत, उनके साथ अच्छा बर्ताव, हुस्ने सुलूक, दोनों के साथ या उन दोनों में से जो जिंदा हो, ये फर्ज और वाजिब है। और माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को नाराज करना, माँ बाप को झिड़कना और मारना, अपनी बीवी पर माँ बाप को फौकियत देना और तरजीह देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसा आदमी अल्लाह ताला का नाफरमान है जो माँ बाप की नाफरमानी करे। लेकिन इसके अंदर उसूल, शादीशुदा लड़का अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हुए बिला किसी जुर्म शरई के अपनी बीवी को तलाक दे दे, ये मसला समझने की जरूरत है। 2 मिनट के अंदर मैं सारे मुसलमान मर्दों और औरतों से ये अपील करना चाहता हूं, कि जिस तरह आपके घर में बहू बनकर किसी गरीब या मालदार की लड़की आई है, उसी तरह आपकी लड़की भी किसी के घर में बहू बनकर गई है। आज जो आप अपने बहुओं के साथ बर्ताव करते हैं, गलत बर्ताव, नाजायज बर्ताव, नाइंसाफी और जुल्म सितम पर मुश्तमिल बर्ताव, क्या आप का दामाद, आपका समधी, आपकी समधिन, आपकी बेटी का जेठ या जेठानी, आपकी बेटी का देवर या देवरानी
اگر آپ کے لڑکی کے ساتھ وہی ناروا برتاؤ کرے، ناروا سلوک کرے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ آخر جس طرح سسر صاحب، ساس صاحب اپنی بیٹی کے بارے میں اچھی چاہت، اچھی خواہش رکھتے ہو، اپنے بہو کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے؟ جیٹھ صاحب، جٹھانی صاحبہ، دیور صاحب، دیورانی صاحبہ، جس طرح اپنی بہنوں کے بارے میں تم ایک اچھی سوچ رکھتے ہو، ان کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ، آرام کے ساتھ گزرے، وہ اپنے بھائی کے بیوی یا اپنی دیورانی یا اپنی جٹھانی کے بارے میں کیوں سوچ نہیں رکھتی ہو؟ ایک سوال ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو چاہیں کہ ہمارا داماد، ہمارے سمدھی لوگ بالکل ہر وقت پھولوں کے سیج پر رکھیں، اور ہم اگر کسی کی بیٹی لائے ہیں، جہیز لیا ہے یا نہیں لیا ہے، جہیز لیا ہے یا نہیں لیا ہے، ہم اس اپنے سمدھی یا سمدھن کی بیٹی پر ظلم و زیادتی کریں؟ یاد رکھیں، ظلم کا انجام بھیانک ہوتا ہے، ظلم کا رزلٹ بڑا ہی تباہ کن ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحیح احادیث کے اندر والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک اور خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو، ان کی باتوں کے ماننے کو فرض اور واجب قرار دیا ہے، اور ان کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان دونوں میں سے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کے کسی بات بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے نرم گفتگو کرو۔ پوری آیت کی تفسیر دیکھ لیجئے، جس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنا فرض اور واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا حق ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فوراً ہی والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسانوں کو یہ وصیت اور نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان 3-4 آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بلا شبہ یقیناً ماں باپ کے ساتھ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے، افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها، سب سے بہتر عمل نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، وبر الوالدین، اور والدین کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا۔ اسی طریقے سے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے حوالے سے حدیث نمبر 516، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین،
रब की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है और माँ बाप की नाराजगी से रब की नाराजगी मिलती है। माँ बाप की नाराजगी रब की नाराजगी का सबब है। इसीलिए माँ बाप की नाफरमानी करना बड़े गुनाहों में से बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह न बतलाऊं? 3 बार आका ने फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल अकरम फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने पहला सबसे बड़ा गुनाह बतलाया, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, और दूसरा बड़ा गुनाह फौरन बतलाया वो उकूकुल वालिदैन, और माँ बाप की नाफरमानी करना। इसी तरह अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, तलातुल ला यंदुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, 3 तरह के लोग ऐसे होंगे कि रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला उनकी जानिब रहमत भरी, मेहरबानी भरी, शफ़क़त भरी निगाह नहीं उठाएगा। उन्हीं में से अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान एक वो है। इन सारी हदीथों से और इन सारी कुरानी आयात से क्या बात साबित हुई कि माँ बाप की इताअत करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, अच्छे से अच्छा बर्ताव करना रब से तक़र्रुब हासिल करने का जरिया है, रब को राजी करने का जरिया है, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना फर्ज और वाजिब है। और दूसरी बात, इन सारी आयतों और हदीसों से ये मालूम हुई कि रब की नाराजगी होगी अगर माँ बाप को नाराज करोगे, और माँ बाप की नाफरमानी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद अल्लाह ताला ने उकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी को जिक्र किया है। लेकिन मेरे भाइयों साथियों, यहाँ 2 मिनट के अंदर समझिए कि ऐ वालिदैन, क्या आप अपने बच्चे को मजबूर करेंगे कि आपके बच्चे से आपका रब नाराज हो जाए? आपका बच्चा है, आप ही बहू पसंद करके लाई हैं, हमें तो पसंद करते वक्त दिखाया भी नहीं था आपने। गई थी अकेले, खा पी करके चॉइस करके अंगूठी डाल करके चली आई थी, जबकि बरसहा बरस से, आज से नहीं बरसहा बरस से आप लड़की के माँ बाप को भी जानते थे, या चंद सालों से, और उसके घराने को भी जानते थे। कोई चीज ढकी और छुपी नहीं थी। जिस तरह आप अपनी बच्चियों के बारे में जानते थे, इसी तरह दूसरे के यहाँ से जो बहू लाए हैं उसके बारे में भी जानते थे। यह आपका मुआमला अल्लाह के हवाले। लेकिन जरा आप फैसला करो, आप भी सासों के साथ रही हो, आप भी देवरानियों के साथ रही हो, आप भी जेठानियों के साथ रही हो, आपके ऊपर भी हो सकता है जेठों का तख्ता चला हो, लेकिन अपने लाडले को आप कैसे रख रही हो? एक तरफ तुम्हारे लड़के को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उह भी न कहो, उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें पीटो नहीं। वो कैसे अमल करे इस पर, जब घर का वातावरण, घर का माहौल आपकी वजह से, या आपकी औलाद की वजह से, या आपकी बच्चियों की वजह से, या बदगुमानी की वजह से, या दौलत के गुरूर और नशे की वजह से, या किसी भी वजह से बिगड़ चुका है, आपका बच्चा कैसे इस आयत करीमा पे अमल करे? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। और उसी बच्चे को आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम्हें सबसे प्यारा, अनोखा, निराला, अच्छा वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हो। और अल आका फरमाते मैं अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूँ। हर माँ को ये सोचना चाहिए, चाहे वो लड़की की माँ या बाप हो, या वो लड़के के माँ व बाप हो, चाहे वो लड़की की बहनें हो,
भावजें हों या लड़के के बहनें और भावजें, हर एक को समझना चाहिए कि हमारा भैया, हमारा बेटा, हमारा शौहर, इन दोनों पर कैसे अमल करे। कहीं लड़की की गलती होती है, कहीं सास और जेठानी और नंदों और ससुर की गलती, कैसे अमल करे भला बताइए आप। अम्मी उधर से कोच रही हैं मुझे बदगुमानी की वजह से कि बिल्कुल चक्की के दो पाट में पीस रही हैं, जबान से भी, इशारे किनारे से भी, जबकि इसी अम्मी ने 9 महीना मुझे अपने पेट के अंदर रखा है। बीवी उधर से कोच रही है वगैरह वगैरह। मैं कैसे जिंदगी गुजारूं? कब तक आप अपने बच्चों और बच्चियों को चक्की के दो पाट में पीसते रहोगे, या अपने बच्चों और बच्चियों को या अपनी बहुओं को कब तक तुम चक्की के दो पाट में पीसते रहोगे? बहू को भी रब्बे जुल जलाल के दरबार में खड़े होकर अपने आमाल का हिसाब और किताब देना है। और माँ बाप, देवर और जेठ और देवरानियां और जेठानियां, आपको भी रब्बे कायनात के दरबार में पेश होना है। और वहां चर्ब जबानी नहीं चलेगी किसी की, वहां आनाकानी नहीं चलेगी किसी की, वहां दौलत का गुरूर नहीं चलेगा, वहां बड़े बाप की बेटी होने का घमंड नहीं चलेगा। ये जुल्म, ये घमंड जो किसी पर किसी से की जानिब से हो रहा, इसका अंजाम बड़ा भयानक और नाजायज, बहुत ही भयानक और खतरनाक होगा। देखें, माँ बाप की इताअत और बीवी के साथ हुस्न सुलूक के लिए कुछ कसौटी रब्बे कायनात ने बनाया है। उस कसौटी के साथ, उस अदलो इंसाफ के साथ, उस इंसानियत के साथ एक लड़के को अपने माँ बाप की इताअत भी करनी है और अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करना है। यहां एक बात जान लीजिए कि अगर किसी लड़की के वालिदैन तलाक लेने का हुक्म दे रहे हैं अपने शौहर से, या किसी लड़के के माँ बाप या उन दोनों में से कोई एक अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दे रहे हैं, हुक्म दो तरह से होता, एक तो बेटा जबान से, दूसरा एक कि घर का माहौल ही ऐसा बना दिया जाए कि लड़का तलाक, गोया लड़के से तलाक देने की अपील की जाए। ऐसी सूरत में अगर माँ बाप लड़की को अपने शौहर से तलाक देने का हुक्म दे रहे हैं या लड़के को अपनी बीवी को तलाक देने का किसी भी तरह हुक्म दे रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, ऐसी सूरत में लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना हलाल है, ना दुरुस्त है, बल्कि हराम और नाजायज और बड़ा गुनाह है। क्योंकि हर वालिदैन को यह समझना चाहिए, हर बीवी को यह जानना चाहिए, हर मुसलमान को यह जानना चाहिए कि हर वो आर्डर किसी की जानिब से भी हो, हर वो इशारा किसी की तरफ से भी हो, हर वो धमकी किसी की तरफ से भी हो जिसमें अल्लाह ताला की मासियत हो, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो, जिसमें जुल्म और ज्यादती हो, ऐसे मामलात में लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर माँ बाप की इताअत न फर्ज है, न सुन्नत है और न जायज है, बल्कि हराम और नाजायज है। माँ हुक्म दे रही है, बाप हुक्म दे रहा है, घर के दूसरे अफराद वरगला रहे हैं कि भैया तो तलाक दे दे, छोटू तो तलाक दे दे, बड़काऊ तो तलाक दे दे। कतान ऐसे लोगों की इताअत और फरमाबरदारी कतान जायज नहीं बल्कि हराम और नाजायज है। दलील सुनिए, सूरह लुकमान आयत नंबर 15, अल्लाह ताला ने फरमाया, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों तुम्हें इस बात का हुक्म दें कि तुम मेरे साथ ऐसी चीज को शरीक और साझीदार करो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है,
تو تم قطعاً ایسے ماں باپ کی بات کو نہ مانو، ٹھکرا دو۔ لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹو، ان کو مارو، ان کو جھڑکو، بلکہ ایسے گناہ کے، شرک یا اس طرح دوسرے گناہوں کے کرنے کا اگر ماں باپ حکم دے تو نہ مانو، مگر ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کو مارو بھی نہیں، ان کی خدمت میں کمی بھی نہ کرو۔ پیار سے، محبت سے، موقع اور محل اور وقت کی نزاکت کو سمجھ کر کے ماں باپ کو سمجھاؤ، ماں باپ کی رہنمائی کرو۔ ان کی آنکھوں پر جو مالداری کا دبیس پردہ پڑا ہوا ہے یا عصبیت کا موٹا پردہ پڑا، ان کی آنکھوں کا آپریشن کرو، علم سے اور حکمت سے اور واضح و نصیحت سے، بذات خود یا کسی اور کے ذریعے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تطعهما، ان لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری قطعا نہ کرو ماں باپ کی اگر وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، ماں باپ یا کسی اور کی فرما برداری، ماں باپ یا کسی اور کی بات کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا نیک اور بھلے کام میں ہے، نیک اور بھلے کام میں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگوں میں۔ چنانچہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کسی منکر کام کے کرنے کا حکم دے، حرام کام کرنے کا حکم دے، جیسے کہ آپ کے ماں باپ کہیں جاؤ بیٹا دارو لاؤ اور بیچو، سودی کاروبار کرو، بیٹا بڑی کڑاکے کی سردی ہے مسجد نہ جاؤ، آج بڑی ٹھنڈی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے نہ جاؤ، بیٹا پڑوس والے کا سامان چورا لاؤ، ایسی چیزوں میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ حرام کام کا حکم دے رہے ہیں، ناجائز کام کا حکم دے رہے ہیں، حرام کاموں پر ابھار رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، تو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کے حقوق سے کہیں زیادہ عرفہ و اعلیٰ اور بلند اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ بندہ میرا ہے، مجھے ناخوش کر کے اپنے ماں باپ کو خوش کرے؟ ایسا آدمی اللہ کے ہاں بھی ناخوش کر دیا جائے گا، اور ماں باپ کی محبت سے تو اللہ کا عذاب آئے گا کہ وہ بالکل چھوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، تو گویا ایک لڑکے کے اوپر ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری یا کسی بڑے بڑکوا کی اطاعت و فرما برداری، کیا کسی چھوٹے اور چھوٹوا کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی حکم کو ماننا کب ہے؟ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی پھوہڑ ہے، کم سمجھ ہے، کچھ کمیاں ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے اس کے جسم کو حلال کیا ہے۔ اس لڑکی نے آپ کے حوالے سب کچھ کر دیا، اس کے سر کے تاج آپ ہی ہیں، آپ ہی کے اوپر اس کا خرچ برچ اور نان و نفقہ ہے، تو کیا آپ بالکل کامل و مکمل ہیں شوہر نامدار صاحب؟ کوئی کمی آپ کے اندر نہیں ہے؟ اپنی کمیوں کو تو دیکھو، آپ کی ماں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی کمی، بالکل کامل و مکمل انسان ہے۔ ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، ایک مظلومہ جس کو تم لونڈی بنا کر کے اپنے گھروں کے اندر رکھ رہے ہو، اللہ کے کلمے سے اس کے جسم کو تم نے حلال کیا، ہائے رے غیرت،
हाय रे हया, हाय रे शर्म। एक लड़की चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, चाहे वो जहेज लेकर के आई हो या बिना जहेज के आई हो, उसने अपने जिस्म को आपके लिए नंगा कर दिया। और वो चोर नहीं है, वो बदकार नहीं है, वो जनाकार नहीं है, इसके बावजूद तुम तलाक देने की धमकी देते हो, तलाक देने का इरादा करते हो, या अपने माँ बाप के मिसगाइड की वजह से, अपने घरों के अफराद के शैतानी मिजाज से मिसगाइड होने की वजह से उसके साथ गलत बर्ताव करते हो, नारमा सलूक करो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बीवी भूखी सोई या पेट भर करके सोई। ठीक है वो गूंगी है, ठीक है वो बहरी है, ठीक है आपको तकलीफ ना देते हुए, आपके सुकून को गारन ना करते हुए, आपके घर का जो माहौल है उसने रात में आपसे न कहा, तो क्या इसका मतलब यही निकला कि आप पता न लगाओ, आप तहकीक न करो, आप छानबीन न करो, आप बदगुमानी के शिकार हो जाओ, आप बेजा दबाव में आ जाओ? याद रखो, अल्लाह की मासियत ये सबसे बड़ी मासियत और नाफरमानी है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर माँ बाप बीवी को तलाक देने का हुक्म दे तो क्या हम उनकी फरमाबरदारी करेंगे? अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं, कतअन नहीं। ठीक है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ में इख्तिलाफ चल रहा है, आपकी माँ आपके बीवी के अखलाक से मुर्ताह और मुतमईन नहीं है, आपका बाप आपके बीवी के घरेलू मामलात से मुतमईन नहीं है, लेकिन आप अपने बीवी का इंतजाम करो, माँ बाप को खुश रखो, उनका हुस्न सलूक करो। अगर तुमने माँ बाप की बात को मान करके तलाक दे दिया बेकसूर, बिना किसी शरई जुर्म के, तो यकीनन तुम गुनहगार होगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तलाक देने की नागुज़ीर हालत में इजाजत दी है, जुल्म ज़्यादती करते हुए नहीं। कुछ लोग, मेरे भाइयों और साथियों, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मसला बयान किया तो इमाम अहमद बिन हंबल से भी ये मसला आया, उनके सामने भी ये सवाल आया कि क्या माँ बाप की अगर बच्चे अपने मेरी बीवी को तलाक देने का हुक्म दे या इशारा करें, घरेलू माहौल ऐसा बिगाड़ दे, तो क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? कहा नहीं, कतअन नहीं, मत देना। तो किसी ने एतराज किया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दिया था। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, अमरनी अबी अन उतल्लिक़हा, मेरे अब्बू जान ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने बीवी को तलाक दे दूं। फ़अबई, तो मैंने इनकार कर दिया और इस चीज को अल्लाह के रसूल से जिक्र किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। कुछ लोग इससे दलील बनाते हैं और सुनन तिरमिज़ी की ये सही रिवायत है। इस रिवायत से कि माँ बाप अगर हुक्म दे दे तलाक दे दो, तलाक देने के जायज होने पर दलील बनाना कतअन गलत है। हज़रत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब आदमी आके कहा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और कहा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और कहा तुम्हारी माँ फूहड़ चौट्टीन, तुम्हारा बाप बेनमाजी, गाली गलोच बकने वाला, तुम अपने माँ बाप को हज़रत उमर के मुकाबले में रखते हो, तुम अपने माँ बाप को हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के मुकाबले में रखते हो। वहां अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक शरई मसलहत के तहत तलाक देने का हुक्म दिया था। हाँ, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे हो या हज़रत उमर जैसे हो तो बात मान लो। और कहाँ है अब्दुल्ला इब्न उमर और कहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? चुनाचे खुलासा ये निकला कि माँ बाप की इताअत फर्ज और वाजिब है, माँ बाप की नाफरमानी ये बहुत बड़ा गुनाह है,
لیکن ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے بنا کسی شرعی عذر کے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے دو بیٹوں کی ماں جو آپ کی بیوی ہے اسے طلاق دے دو، یا جس کے پاس اللہ نے اب تک اولاد نہیں دیا ہے آپ طلاق دے دو، یا اس کے ساتھ ناروا برتاؤ کرو اور ناروا سلوک کرو۔ اور آج یہ اس طرح کے ظلم اور زیادتیاں جو ہمارے بگڑے ماحول اور سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ لڑکی کا باپ یا ماں اپنی عزت کی پیاسی اور بھکاری ہے یا غریب ہے۔ اگر نہلے پر دہلا ہوتا، اگر آپ کے سسرال والے نہلے پہ دہلے ہوتے تو اللہ کی قسم ہمت نہیں کر پاتے، جرات نہیں کر پاتے، چاہے آپ کے بیوی کے اندر کتنا ہی بڑا قصور نہ ہو۔ آج بیچارے تمہارے سسرال والے غریب ہیں، سنجیدہ ہیں، دیندار ہیں، تو ان کو ہر انداز سے تم ستانے کی کوشش کرتے ہو صرف ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے۔ ایسی ماں کو اور ایسے باپ کو تنہائی میں بٹھا کر اپنے بیٹے سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا اگر تمہاری بیوی مر جائے اور تمہاری اولاد بنا ماں کے ہو جائے تو تمہارے اوپر کیا بیتے گا؟ کیا طلاق دے دینا اسی طرح نہیں ہے؟ لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اسلامی تربیت کو اپناؤ، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں نہ باپ کی بات مانی جائے گی اور نہ ہی ماں کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ جیٹھ اور دیور اور دیورانی اور جٹھانی ان کا تو کہیں شمار ہی نہیں ہے۔ ان سارے معاملات کے اندر البتہ ماں باپ کو سمجھایا جائے گا، ان کی آنکھوں کو کھولا جائے گا، ان کے دل و دماغ میں جو بدگمانیاں ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو سمجھا بجھا کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی تعلیم دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سارے مسلمان بھائیوں اور ساری مسلمان بہنوں کی شریعت کے دائرے میں عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم اور زیادتی سے بچائے، رب العالمین حسد سے بچائے، بدگمانیوں سے بچائے، خاندانی وقار کو برقرار رکھنے کی توفیق دے اور ہر طرح سے سرخرو بنا کر کے رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔